ഹിസ്റ്ററി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് HSST ഹിസ്റ്ററി എക്സാമിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറായി. ആ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സിലബസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയാണ്. പാർട്ട് 1 മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി, ദെൻ മിഡീവൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ആൻഡ് ഇബിൻ ഖൽദൂൻ, റെനെ ദെക്കാർട്സ്, ആൻഡി കാർട്ടീഷ്യൻസ്, Giambattista Vico, then Enlightenment historiography, Romanticist historiography, Positivism, Marxist approaches, Classical Marxist, Frankfurt School, History from Below, Structural Marxism, അതുപോലെ Annales School, Origins, Generations, History of Mentalities, Postmodern approaches, subaltern historiography, historical consciousness in early India, Itihas, Purana traditions, Kavya traditions, Charitas, historical consciousness in medieval India, Sultanate, Mughal historiography, Mangal Kabya, modern Indian historiography, colonial historiography, nationalist historiography, Marxist approaches, subaltern studies, gender approaches. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 10 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അതിലും 10 മാർക്കിനാണ്. പാലിയോലിത്തിക് ഏജ്, മെസോലിത്തിക് ഏജ്, Neolithic age and Chalcolithic age, then Neolithic revolution, അടുത്തത് urbanization features, Bronze Age civilization, Mesopotamia, Egypt and China, Greco-Roman civilization, decline of the ancient, feudal society features, church in the history of Europe, Chinese and Arab civilizations, decline of feudalism and transitions into modern age, Renaissance, Reformation, geographical exploration and establishment of colonies, scientific revolution, agricultural and industrial revolution, political revolutions, glorious revolutions, American Revolution, French Revolution, Russian Revolution and Chinese Revolution. Next, rise of nation states, First World War and League of Nations, rise of fascism and Nazism, Second World War and UNO, Cold War, NAM, decline of Soviet Union and emerging New World Order, West Asian crisis, globalization. ഇത്രയും കാര്യം മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡിൽ ഉള്ളത്. ഇനി മൊഡ്യൂൾ 3 ഏർലി ഇന്ത്യൻ്റെ പാടുന്ന 5 മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, ഒറിജിൻസ്, മെച്യൂർ ഫേസ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ, വേദിക് ആൻഡ് ലേറ്റർ വേദിക് ഏജസ്, ഏജ് ഓഫ് മഹാജനപദാസ്, ശ്രാമണിക് സെക്സ് ആൻഡ് ദ റോൾ ദേ പ്ലേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, റൈസ് ഓഫ് മഗധ, മൗര്യ റൂൾ, ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂഡലിസം, ഗുപ്താസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി, ദ ഗോൾഡൻ ഏജ് ഡിബേറ്റ്, ഫ്യൂഡലിസം ഡിബേറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏർലി ഇന്ത്യ എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. 5 മാർക്ക് ഏർലി ഇന്ത്യൻ്റെ പാഠം നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ, രജപുത്സ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സൽത്തനറ്റ് ഇൻ ഡൽഹി, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡൽഹി, എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഡൽഹി സുൽത്തനറ്റ്, nature of administration under Sultanate, Turkan e Chahalgani, Iltutmish, Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq. ഇവരുടെയൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രീതികളാണ് പറയാനുള്ളത്.
the Mughals, Sul-e-Kul, revenue and military administration, Mughal architecture and painting, the Marathas, Sufism and Bhakti movement. Next, Module 4, Modern India, establishment of British rule, mode of conquest, early resistance movements, rebellion by peasants, polygas, Adivasis, artisans, etc. Nature of colonial states, revenue settlements, form of knowledge, colonial archives. Revolt of 1857, nature and impact. Revolt of indigo cultivators, socio-religious movements. Rise of nationalism in India, its features. Romantic nationalism, cultural nationalism and Tagore's take on nationalism, INC, safety valve theory. Moderate and extremist phases, influence of Theosophical Society in Indian politics, Home Rule movement, Hind Swaraj and Gandhian ideology, Gandhian phase, political movements, early interventions, non-cooperation movements, civil disobedience movements, Quit India movement. Then Khadi movement, interventions of Bhagat Singh, Ambedkar, Periyar and Subhash Chandra Bose in Indian politics. Emergence of left movements, peasant movements, women movements, communalism, two-nation theory and Muslim League, Mountbatten Plan and division of British India, transfer of power. Next, Module 5 വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൊഡ്യൂൾ 4ലും 10 മാർക്കാണ്. മൊഡ്യൂൾ 5 പ്രീ മോഡേൺ കേരള, ആന്റിസിഡൻസ്, പെരുമാൾസ് ഓഫ് മഹോദയപുരം, ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ബ്രാഹ്മിൺ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഇൻ കേരള, ട്രേഡ് ഗിൽഡ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ്, സ്ട്രക്ചറൽ ടെമ്പിൾസ്, ദേവദാസി സിസ്റ്റം, disintegration of Perumal kingdom, cultural symbiosis, formation of Nadus and Swarubas, Venadu, Kochi, Kozhikode and Kolattunadu, village communities and Sankedams, Manipravalam and Bhakti literature, Chinese trade, Arab trade, medieval Angadis, Portuguese and Dutch, Mysorean interlude. Next, Module 6, Modern Kerala. ഇതും 10 മാർക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Treaty of Srirangapatnam and British Malabar, subsidiary alliance with Cochin and Travancore, early resistance movements, Monroe as resident, Diwan in Travancore and Cochin, reforms of H.V. Canoli in Malabar, socio-religious movements and reforms in Kerala society, nature and spread, education, family structure, reforms in marriage, inheritance, social mobility, transformation of matrimony, demand for rights, major reformers and movements. Political conferences, Ottapalam, Manjeri, Palakkad and Vadagara, Gandhian interventions, Khilafat, Malabar Rebellion, Vaikam Satyagraha, Non-Cooperation Movement, Salt Satyagraha, Guruvayur Satyagraha, Quit India Movement. Temple Entry Proclamation, Aikya Kerala Movement, Sir C.P. Ramaswamy Iyer, American Model, Formation of the Kerala State, EMS Ministry, Land and Educational Reforms, Coalition Politics, Vimojana Samaram, Migration, internal and external, Kerala Development Model, advantages and disadvantages. Module 7, Contemporary India, 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Nehruvian era, Ambedkar and making of constitution, integration of princely states, problem with Kashmir, Hyderabad and Travancore, Indian constitution, salient features, 5-year plans, mixed economy, NAM,
linguistic reorganization and formation of states, green, white and blue revolutions and its impacts, nationalization of banks, national emergency, VP Singh and Mandal Commission report, anti-Mandal agitation, Ramajanmabhoomi movement, big dams, evictions and people's resistance movements, NBA, development paradigms and social issues, Chipko movement, Dalit Adivasi struggles, caste violence in India, secessionist movement and threat to national integration, communal rights and Indian society, Delhi riots, Bombay riots, Gujarat riots, Narasimha Rao, Manmohan Singh, liberalization, privatization and globalization, anti-globalization movements. നെക്സ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. സംഗമേജ്, മെഗാലിത്തിക്, അയൺ ഏജ് ആർക്കിയോളജി, സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലൈഫ് ഇൻ ഏർലി തമിഴകം, മൂവേന്ദാസ്, റോമൻ ട്രേഡ്, എമർജൻസ് ഓഫ് കിങ്ഡം, പാണ്ഡ്യാസ്, ചാലൂക്യ ആൻഡ് പല്ലവ, ആൾവാസ് ആൻഡ് നായനാർ മൂവ്മെന്റ്സ്, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് റീജിയണൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഐഡന്റിറ്റീസ്, ചോള സ്റ്റേറ്റ് features, Hoysala and Kakatiya dynasties, Vijayanagara and Brahmani kingdoms, South Indian architecture, religious, Pallava, Chola, Hoysala, Vijayanagara features, secular, Brahmani and Vijayanagara. ഇനി പാർട്ട് 2 വരുന്നത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് 5 മാർക്കിനാണ്. Teaching, nature, objectives, characteristics and basic requirements, learners' characteristics, factors affecting teaching, methods of teaching, teaching aids, evaluation system. അടുത്തത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നു. റിസർച്ച്, മീനിങ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ്, സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്, മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്, റിസർച്ച് എത്തിക്സ്, paper, article, workshop, seminar, conferences and symposium, thesis writing, its characteristics and format. ഇനി പാർട്ട് 3 വരുന്നത് സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇതിൽ 5 മാർക്കിനാണ് വരുന്നത്. സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, preamble, its significance and its place in the interpretation of the constitution, fundamental rights, directive principles of the state policy, relation between fundamental rights and directive principles, fundamental duties, executive, legislature, judiciary, both at union and state level, other constitutional authorities, center-state relations, legislative, administrative and financial, service under the union and the states, emergency provisions, amendment provisions of the constitution, social welfare legislation and program 5 മാർക്കിന് വരുന്നുണ്ട്. Social service legislations like Right to Information Act, Prevention of Atrocities Against Women and Children, Food Security Act, Environmental Act, etc. and social welfare programs like Employment Guarantee Program, Organ and Blood Donation, etc. പാർട്ട് 4 വരുന്നത് റിനൈസൻസ് ഇൻ കേരള 5 മാർക്സ്, ടുവാർഡ്സ് എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, വേരിയസ് മിഷണറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദർ ഫങ്ഷനിങ്, ഫൗണ്ടിങ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫാക്ടറീസ്, പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്, എക്സെട്ര. എഫേർട്സ് ടു റീഫോം ദ സൊസൈറ്റി, സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സ്, SNDP യോഗം, നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി, യോഗക്ഷേമ സഭ, സാധുജന പരിപാലന സംഘം, ബാലസമുദായ പരിഷ്കാരണി സഭ, സമത്വ സമാജം, ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം, പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈവസഭ, സഹോദര പ്രസ്ഥാനം. ഇനി സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവോൾട്ട്സിൽ വരുന്നത് അപ്പർ ക്ലോത്ത് റിവോൾട്ട്, ചാനാർ അജിറ്റേഷൻ, വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ, ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ, പാലിയം സത്യാഗ്രഹ, കുട്ടംകുളം സത്യാഗ്രഹ, ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ, ടെമ്പിൾ എൻട്രി ആക്ട്,
മലയാളി മെമ്മോറിയൽ, ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ, മലബാർ റയറ്റ്സ്, സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇനി റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റിനൈസൻസ് എന്നൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. മലയാളി, സ്വദേശാഭിമാനി, വിവേകോദയം, മിതവാദി, സ്വരാജ്, മലയാള മനോരമ, ഭാഷാപോഷിണി, മാതൃഭൂമി, കേരള കൗമുദി, സമദർശി, കേസരി, അല്ലമീൻ, പ്രഭാതം, യുക്തിവാദി, ഈ പത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. അവേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചർ, അതിൽ വരുന്നത് നോവൽ, ഡ്രാമ, പോയട്രി, പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം, നാടക പ്രസ്ഥാനം, ലൈബ്രറി മൂവ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, പാർവതി നെന്മേനിമംഗലം, ആര്യപ്പള്ളം, എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ, ലളിത പ്രഭു, അക്കാമ ചെറിയാൻ, അന്ന ചാണ്ടി, ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിനൈസൻസ്, തൈക്കാട് അയ്യ വൈകുണ്ഠർ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു, അയ്യങ്കാളി, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി, വാഗ്ബടാനന്ദ, പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ, അതായത് കുമാരഗുരു, ഡോക്ടർ പൽപ്പോ, പാലക്കുന്നത്ത് അബ്രഹാം മാൽപ്പൻ, മമ്പുറം തങ്ങൾ, സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ, പാമ്പാടി ജോഹൻ ജോസഫ്, മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്, വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, മക്തി തങ്ങൾ, ബ്ലസ്ഡ് ഏലിയാസ് കുര്യാക്കോസ് ചാവറ, ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള, ടി കെ മാധവൻ, മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ, സി കൃഷ്ണൻ, കെ പി കേശവമേനോൻ, ഡോക്ടർ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ, സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ, കൂരൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, വേലുക്കുട്ടി അരയൻ, കെ പി വെള്ളോൻ, പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ, കെ കേളപ്പൻ, പി കൃഷ്ണപിള്ള, എ കെ ഗോപാലൻ, ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ, സി കേശവൻ, സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ, എം സി ജോസഫ്, കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ആൻഡ് അതേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലിറ്റററി ഫിഗേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ, കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള, കുമാരനാശാൻ, വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ, ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ, ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള, ചന്തുമേനോൻ, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, കേശവദേവ്, തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള, പൊൻകുന്നം വർക്കി, എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ഇനി വരുന്നത് ജനറൽ നോളജിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 5 മാർക്കിന് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ HSST ഹിസ്റ്ററിയുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയാണ്. മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയും മീഡിയവൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയിൽ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ആൻഡ് ഇബിൻ ഖൽദൂൻ എന്ന ഭാഗവും, ആ 2 ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കവർ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളും തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ഡിഗ്രീൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ നിന്നും മുൻപത്തെ എൻ്റെ നോട്ട്സിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി 1-2 ക്ലാസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിലബസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യണം. എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.